spoken English at the airport በሚለው ዛሬ የአየር መንገድን እንግሊዝኛ እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ተጓዡ ዳን ይባላል። ከዛ ኤጀንት አለ። ኤጀንት ማለት በአንድ ካምፓኒ ወኪል ሆኖ የሚሰራ ወይም በአንድ ሰው ወኪል ሆኖ የሚሰራ ሰው ኤጀንት ይባላል ማለት ነው። ዳን ከኒውዮርክ ወደ ሎስ አንጀለስ ሊበር ነው። ስለዚህ when he arrives at the airport he goes to the check-in desk. ኤርፖርቱ ጋር ሲደርስ ቦርሳውን የሚያስቀምጥበት ቦታ አለ፣ እዛ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቨርዜሽኑን እናንብብ። ኤጀንት ነው መጀመሪያ የሚጠይቀው። good afternoon, where are you flying to today? እንደምን ዋልክ? ዛሬ ወዴት ነው የምትበረው አለ። ዳን ደግሞ ሎስ አንጀለስ፣ ወደ ሎስ አንጀለስ ነው አለ። ኤጀንት may I have your passport please? ፓስፖርትህን ሰጠኝ ትችላለህ እባክህን አለው። here you go, ይኸው እንኪ አላት። ኤጀንት ደግሞ are you checking any bags? ሌላ የምታስቀምጠው ቦርሳ አለህ? ዳን ደግሞ just this one, ይኸው ብቻ ነው አላት። ኤጀንት okay, please place your bag on the scale. እሺ እባክህን ቦርሳህን እንግዲያው ሻንጣው ላይ አድርገው፣ ሚዛኑ ላይ አድርገው አለችው። ዳን ከዛም አለ I have a stopover in Chicago. Do I need to pick up my luggage there? ቺካጎ የሚቆይበት ወይ የማርፍበት የማገልበት ጉዳይ አለኝ። ታዲያ ጓዜን እዛ ማውረድ ይተጠበቅብኛል አላት። No, it will go straight to Los Angeles. ቀጥታ ወደ ሎስ አንጀለስ ነው የሚሄደው፣ አይኖርብህም። Your boarding passes. ይሄው የመሳፈሪያ ትኬት your flight leaves from gate 50A and it will begin boarding at 6:30. Your seat number is 26E. የለብህም አውሮፕላኑ በዚያው አድርጎ ስለሚሄድ በቀጥታ ወደ ሎስ አንጀለስ ነው የሚበረው። እና ይሄውና የመሳፈሪያ ትኬትህ የምትሳፈርበት አውሮፕላን የሚነሳው ከ15ኛው በር ሲሆን 3 ሰዓት ከ20 ላይ ተሳፋሪው መግባት ይጀምራል ማለት ነው። የወንበር ቁጥርሽ ደግሞ 26E ይባላል ብላ ነገረችው ዲቴይል። እና ታንክስ አለ፣ አመሰግናለሁ አለ። ቁልፍ ቃላቶችን እንመልከት። እንዳልኳችሁ ኤጀንት ማለት በሌላ ሰው ወይም ድርጅት ምትክ የሚሰራ ወኪል ማለት ነው። ኤጀንት በእንግሊዝኛ representative who works on behalf of other persons or organizations በሌሎች ሰዎች ቦታ ወይም በሌላ ድርጅት ቦታ የሚሰራ ወኪል ሆኖ የሚሰራ ሌላውን ድርጅት ወይም ሌላውን ሰው ወክሎ የሚሰራ ምን ይባላል? ኤጀንት ወይም ወኪል ይባላል ማለት ነው። ከዛ instead of where are you flying to today? The agent may ask, what is your final destination? The answer will be the same ይላል። እና where are you flying to today ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ኤጀንቱ ማለት ነው ብዙ ጊዜ what is your final destination ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ማለት ነው። መልሱ ግን ያው ነው የሚሆነው፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሎስ አንጀለስ ነው ያለው፣ አሁንም ሎስ አንጀለስ ማለት ይቻላል። you can say here we go anytime you give something to somebody። ለምሳሌ አንድ ነገር ለሰዎች በሰጣችሁ ቁጥር here go ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንካ፣ እንቺ፣ እንኩ፣ ይሄውና እንደማለት ነው። ወይ በጉራግኛ ዝ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው። እና to check your bags means to put them on the airplane inside the cargo compartment. to check your bags ማለት ቦርሳችሁን መፈተሽ ማለት ሳይሆን የአውሮፕላኑ ዕቃ ማስቀመጫ ስፍራ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው ቦርሳችሁን። to check your bags ይባላል። the small bag you take with you on the airplane is called a carry-on. አውሮፕላን ላይ ይዛችኋት የምትጓዙት ትንሽዬ ቦርሳ የምትባላለች carry-on ትባላለች ማለት ነው። so you need to put your carry-on bags through the X-ray machine as a security. ይችን የcarry-on ቦርሳችሁን በኤክስሬይ ማሽን ማሳለፍ አለባችሁ ማለት ነው፣ አስፈትሻችሁ ማለት ነው። ማን ያውቃል በዛ ቦርሳ ውስጥ ሽጉጥ፣ የተለያየ እጽ፣ ኮኬይን ወይ ደግሞ የዝሆን ቀንድ፣ የዝሆን ጥርስ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ያ እንዳይኖር ማለት the scale is the equipment that tells you the weight of your luggage for 45 kilograms for example ማለት ነው። ስኬል ማለት ኢኩዊፕመንት መሳሪያ ነው። የዕቃችሁን ክብደት የጓዛችሁን ክብደት የሚነግራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ 45 ኪሎ ግራም ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስታፖቨር ማለት ማግለል ወይ ደግሞ ሌቨር ማለት ማረፍ ማለት ነው። when the airplane stops in a different city
in a different city before continuing to the final destination. አውሮፕላኑ የመጨረሻ መዳረሻው ጋር ሳይደርስ በፊት የተለያዩ ከተሞች ላይ ሲያርፍ ምን ይባላል? stopover or layover ማረፍ ወይም ማግለል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ if the agent says that your luggage will go straight through, it means it will go directly to the final destination and you don't need to pick up during your stopover. ስለዚህ ኤጀንቱ ወኪሉ it will go straight, that your luggage will go straight through ካላችሁ ጓዛችሁ ቀጥታ ይሄዳል ካላችሁ it means it will go directly to the final destination, ቀጥታ ሳይወርድ የመጨረሻው መዳረሻችሁ ድረስ ይሄዳል ማለቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ you don't need to pick it up during your stopover. ስለዚህ በመታረፉበት ቦታ ጓዛችሁ ማውረድ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። boarding passes are the tickets that permit you to enter the airplane when a plane begins boarding ማለት ነው. It means that the passengers start to enter the plane. Usually boarding time is 30 to 60 minutes before takeoff when the plane leaves. boarding passes are the tickets that permit you to enter the plane. boarding passes የሚባለው ነገር ምንድነው? ትኬቶች ናቸው። ወደ አውሮፕላን እንድንገባ የሚፈቀድልን boarding passes ስንይዝ ነው። when a plane begins boarding ማለት አውሮፕላኑ boarding ማለት ሲጀምር ማለት it means that the passengers start to enter the plane. ተሳፋሪዎች፣ ተጓዦች፣ መንገደኞች ወደ አውሮፕላኑ መግባት ሲጀምሩ ማለት ነው። boarding ማለት ሰዎችን ማሳፈር መጫን ማለት ተሳፋሪዎችን። usually boarding time is እና የboarding time የሚወስደው ደቂቃ ከ30 ደቂቃ እስከ 60 ደቂቃ ነው ማለት ነው። usually boarding time is 30 minutes to 60 minutes before takeoff ማለት መነሳት መሄድ ማለት ነው። when the plane leaves ማለትም መሄድ መነሳት መልቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ it will begin boarding at 3:20 ማለት አውሮፕላኑ 3:20 ላይ መጫን ይጀምራል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ትምህርት.com የሚለው ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሌሎችንም የኮንቨርዜሽን ስፖከን እንግሊሽ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። አንብቡ፣ በንባብ ብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል እና አንብቡ ፕሊስ አንባቢ የለም እኛ ሀገር። አረ ማንበብ በጣም ጠቃሚ ነው ባካችሁ። አንድ ሰው ራሱን በራሱ በቀላሉ ማስተማር የሚችለው በማንበብ ነው፣ በማዳመጥ ነው። አሁን ዘመናችን ተሻሽሏል። እውቀትን በቀላሉ ማግኘት የምንችለው በማዳመጥና በማንበብ ከፈለግን ዩቲዩብ ቪዲዮ እየፈለግን በጣም የሚያስፈልጉን እየፈለግን በማዳመጥ ወይ ጉግል ላይ ገብተን የተለያዩ ዌብሳይቶች ውስጥ እየገባን በማንበብ እውቀት ማግኘት የምንፈልገውን እውቀት ማዳበር እንችላለን ማለት ነው እና በጣም ጠቃሚ ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ግን በጣም አመሰግናለሁ። በርቱ፣ አይዟችሁ። Thank you. Have a good time. See you in another video.